اب ہوا کیا کہ جب آرڈر ہم نے اس کو سسپینڈ کرا لیا تو اس کے بعد جب کیس چلنے لگا تو پھر انہوں نے جا کر کے اس کو دوبارہ سٹے کرا لیا اور کیس نہیں چلنے دیا آج تک. جو 6 مہینے میں کیس چلنا تھا آج 9 مہینے ہو گئے ہیں. کیس کا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کون سا ٹریبونل کیس کو سنے گا. اور آج تک پوزیشن یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ریزن نہیں تھے. پہلے کہتے تھے کہ جج باعث ہے, آج وہ واپس لے لیا کہ جج متعصب نہیں ہے, باعث نہیں ہے. تو جب جج باعث نہیں ہے کہتے ہیں اب ہم اپنا گراؤنڈ تبدیل کر کے صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جج کے اوپر اعتماد نہیں رہا. اور کیوں اعتماد نہیں رہا کہ جی وہ کیس کو جلدی چلا رہے ہیں. اور کیس کو جلدی وہ کیوں چلا رہے ہیں؟ کیس کو چلانے کے لیے لا یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے میں فیصلہ ہوگا. 2.5 مہینے میں تو انہوں نے جواب جمع نہیں کرایا, تو 6 مہینے میں فیصلہ کیسے ہونا تھا؟ تو لہٰذا اپنی بےایمانی کو چھپانے کے لیے وہ شیلٹر لے رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کو میں نے کہا کہ آپ کو اوپر ہمارا الزام ہے, الیکشن کمیشن ہمارا ملزم ہے اس پٹیشن میں, لہذا جس کے اوپر ہمارا الزام ہے کہ کرپٹ ریٹرننگ آفیسرز کی جو کرپشن تھی آپ نے اس کو شیلٹر کیا ہے. کیونکہ میں نے ان کو بتایا کہ فارم 47 3 بنائے ہیں ریٹرننگ افسر نے. میں نے کہا کہ یہ ابھی نکال کے دیکھ لو آپ کے سامنے ہی. ایک بنایا 9 تاریخ کو, 9 فروری کو, ایک بنایا 10 فروری کو, ایک بنایا 12 فروری کو. اور الیکشن کمیشن میں جب ہم نے 9 تاریخ والا فارم چیلنج کیا, الیکشن کمیشن نے ہمیں سٹے دے دیا 11 تاریخ کو. 11 فروری کو کہا کہ کنسالیڈیشن پروسیس از سسپینڈڈ, یعنی ووٹوں کی گنتی پروسیس کمپلیشن یہ بند کر دیں, روک دیں. اور ریٹرننگ افسر نے یہ لکھ کے دیا کہ پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پونڈ ان کمپلائنس آف دی آرڈر آف دی ECP. اب دونوں نے لکھ دیا, ہم مطمئن ہو کے گھر چلے گئے. گھنٹے بعد میں پتہ چلا کہ یہ کٹ پتلی طارق فضل وہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ ریکارڈ ٹیمپر کر رہا ہے. ہم وہاں بھاگم بھاگ پہنچے RO کے پاس, اس نے کہا جی نہیں ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے. ہم ادھر الیکشن کمیشن کے پاس آئے, الیکشن کمیشن نے کہا یہ کیسے کر سکتے ہیں, فوراً آرڈر کیا کہ جی بلائیں ان کو. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کنٹینیو رہا ٹیمپرنگ آف دی ریکارڈ. 12 تاریخ کا فارم 48 اور 49 ہے, اور انہوں نے اسی دن جب سٹے بھی دیا, RO نے بھی سٹے دے دیا, اور ابھی تک فارم نہیں بنے 48 49, انہوں نے 11 تاریخ کو نوٹیفیکیشن کر دیا. آج بھی جو اسٹیبلش ریکارڈ ہے, ایڈمیٹڈ ریکارڈ ہے, اس کے مطابق فارم 47 3 ہے, ایک 9 فروری کا, ایک 10 کا, ایک 11 فروری کا. اور فارم 48 اور 49 جو ہیں وہ ایک 12 کا ہے اور دونوں 12 کے ہیں. تو لہٰذا 12 کو اگر فارم بنے ہیں تو 11 کو نوٹیفیکیشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ انلیگلٹی ہے جو پرووڈ ہے الیکشن کمیشن کے پاس. میں نے الیکشن کمیشن کو گزارش کی ہے, آپ تو اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, آپ اپنی انلیگلٹی جو الیکشن کمیشن اس کے اوپر بیٹھا ایڈجوڈیکیشن کر رہا ہے, فیصلہ دے گا, آپ اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے ٹرانسفر کر رہا ہے, اور آپ ان کو فیور کر رہے ہیں طارق فضل کو کہ آپ کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بہرحال میرے آرگومنٹس مکمل ہو گئے. 1-2 چیزیں میں اور آپ کو ایڈ کروں گا. دیکھیں اس وقت جو قاضی فائزہ صاحب اللہ کرے چلے جائیں, جس کا زیادہ امکان ہے, آج انڈیکیشن ہو گئی ہے, اور باقی تاریخ فیصلہ کرے گی وہ کتنے کیسے جج تھے اور کتنے سیاہ ترین فیصلے انہوں نے دیے. 63A کی جو انہوں نے تشریح کر دی ہے, مجھے بتائیں اس کے ثمرات آج تک ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جو آج ثمرات آ رہے ہیں, کن کن کو اٹھایا گیا؟ رات اختر مینگل کے گھر پہ چھاپا مارا, لاجز پہ, فلیٹ پہ. اس کے ایک سینیٹر کو اٹھا لیا گیا جو ڈیلائسس پہ تھے, ہسپتال سے. دوسرے سینیٹر کے اوپر پریشر ہے اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ رات شاہ محمود قریشی کی بہو اور زین قریشی جو ہمارا MNA ہے اس کی بیگم, ان کو اغوا کر لیا گیا 4 گھنٹے کے لیے. اسی طرح ہمارے ایک MNA مقداد خان کو اغوا کر لیا گیا. ہمارے جو بلوچستان چیپٹر کے جو صدر ہے داؤد شاہ, وہ پہلے اغوا ہوئے اور اب گرفتار ہے. دونوں چیزیں, کبھی اغوا ہو جاتے ہیں کبھی گرفتار ان کو کر لیا گیا. اسی طرح چودھری امتیاز جس کا سگا بھائی حاجی امتیاز MNA ہے, یہاں F74 میں اس کے گھر پہ چھاپا مارا, اس کے ملازمین کو استریوں سے چلایا, ان پہ تشدد کیا, ان کی بیگم کے ساتھ ہراسمنٹ کی, اور انہوں نے اس کی اپلیکیشن تھانہ کوسار میں دے دی ہے. اور اس کے علاوہ ریاض فتیانیہ کے بیٹے جو کہ MP ہے, اس کو اٹھا لیا کہ جی اپنے باپ کو بلاؤ ہمیں ووٹ دے. ہمارا فوکل پرسن ہے انتظار پنجوتا عمران خان صاحب کا وکیل, اس کو اسلام آباد سے آج سے 8 دن پہلے
अगवा कर लिया जिसका अभी कोई पता नहीं है। तो मैं सवाल ये करता हूँ चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब से कि अगर आपने आर्टिकल 63A की तशरीह वक्त से पहले करनी थी और अपने लिए राह हमवार और मुतय्यन करानी थी कि आपको ताकि फेडरल कोर्ट का चीफ जस्टिस बना सकें, तो फिर ये जो कुछ हो रहे हैं इनके ऊपर भी फिर सुओ मोटो नोटिस ले लें। यानी आपको सुओ मोटो नोटिस लेने का अख्तियार तो अभी तक मौजूद है ना, तो आप ले किस तरह आईनी तरामीम करने जा रहे हैं? तो आप खामोश किस लिए हैं? तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। उसके बाद ऐसी कौन सी आईनी तरमीम है जो ये कठपुतली करने जा रहे हैं? इनको अख्तियार नहीं है 3 वजूहात पे। एक ये कि ये इलेजिटिमेट असम्बली है, ये हारे हुए लोग हैं आपके सामने, और ये हारे हुए लोग अभी वहां आईनी बैठ के तरमीम कर रहे हैं कि जी पब्लिक के मैंडेट के ऊपर हम लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल कर लें, इनको हक नहीं है। दूसरी बात, नेशनल असम्बली की मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वो इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो लिहाजा नेशनल असम्बली अभी इनकम्प्लीट है। तीसरी बात, एक फेडरेटिंग यूनिट है सेनेट, जो कि केपी उसका अभी इलेक्शन नहीं हुआ, इन्होंने पोस्टपोन किए हुए हैं। जब केपी का इलेक्शन ही नहीं हुआ तो सेनेट इनकम्प्लीट है, वो कैसे आप इलेक्शन कर सकते हो? तो लिहाजा इस लिहाज से आईनी तरामीम इस प्रेजेंट स्टेज पे उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और ऐसी जमहूरियत और ऐसा इसका चेहरा जो इस इलेक्शन कमीशन ने बिगाड़ दिया है, आज जमहूरियत को दफन कर दिया है इन कठपुतलियों ने। सपोर्ट किसकी मिली है? इलेक्शन कमीशन ने, करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने और काजी फाइसा साहब ने, और इस जरिए से इन्होंने जमहूरियत का चेहरा दागदार कर दिया। और जो इसके अंदर कानून और आइन की वायलेशन जिस तरह हो रही है वो सब आपकी आंखों के सामने है। और आज जो पोजीशन है इस वक्त, मैं आपको कहना चाहता हूं कि काजी फाइसा साहब के लिए है कि कुरान मजीद के अल्फाज हैं, वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा बेयादे कल खैर इन्ना का अला कुल्ल शैइन कदीर। आज जेल में बैठने वाला एक शख्स इमरान खान सबसे ज्यादा बाइज्जत है, इसलिए कि पूरी दुनिया में मुसलमान उसको अपना हीरो समझते हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी अपनी जानें उनके लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। और एक शख्स जो सबसे ज्यादा बाइज्जत कुर्सी पर बैठा है काजी फाइसा साहब, वहां एक आम आदमी डोनट्स पे खड़े होकर भी उसको जो कहता है वो आपके सामने है। लिहाजा इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है, किरदार उसका तयन और फैसले करते हैं। और उसके बाद आखिर में सवाल ये करता हूं कि क्या चाहती है ये हमारी मुकन्नना सो काट जो बैठी हुई है, ये इंतजामिया या मुक्तदरा, इस मुल्क को कहां लेके जाना चाहती है? वो कठपुतली जो डाका जनी के जरिए वजूद में आने वाली जिसकी हुकूमत है मरियम नवाज, जो कि आज दहशतगर्द बनी हुई है, बच्चों के ऊपर जुल्म कर रही है, और उसका चेहरा आप सामने, दागदार चेहरा सामने आ चुका है। और उसके साथ वो सिंध का भुट्टो, वो सिंध के जमहूरी अपने आप को कहने वाले, जिस तरह सिविल सोसाइटी के साथ खवातीन को उठाया, तशद्दुद किया, ज्यादती की, उनको जेलों में बंद किया, ये बदनुमा दाग उनका सारी जिंदगी पीछा करेगा। न वहां जमहूरियत है न पंजाब में जमहूरियत है। इस मुल्क में जमहूरियत दफन हो चुकी है, इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक आपके मुअत्तल हो चुके हैं, और इस वक्त जो आइन में लिखे हुए चंद हुकूक मौजूद भी हैं वो ये इंसाफ के निज़ाम पे हमलावर होकर आइन को तरमीम करके आपके, मेरे और सबके हुकूक वापस लेना चाहते हैं, जो कि ये जुल्म है। हम इसके खिलाफ पूरी तरह जिहाद करेंगे। सर, आज आपने एक, अगर आपकी इजाजत तो, आपने दलाइल में कहा कि आपका जो बुनियादी फरीक है वो ROA NA 47 का, जिसके ऊपर आपको एतराज़ है, उसके जरिए डाकाज़नी की गई और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप उसको बतौर पार्टी नहीं बना सकते, और आपने कहा कि एक दरखास्त में उनको बनाया गया, एतराज़ हुआ। सर, ये मामला क्या है? मुबम है? थोड़ा सा इस पर देखें, जब आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, सेटल्ड लॉ है, आप उसको पार्टी बनाएंगे। जिसने जुर्म किया है तारिक फजल और RO ने, और जो प्रोटेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन ने, ये तीनों पार्टीज हैं, तो उनको हमने पार्टीज बनाया हुआ है। इन्होंने उसमें जवाब मांग लिया। वो उस हवाले से कह रहे थे कि आप पार्टी बनाते हैं विद द परमिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल ने तो इनसे जवाब मांगा है, तो लिहाजा जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है उसको पार्टी बनाना मस्ट होता है ताकि उनका जवाब दिया जाए। ये कानून और आइन के मुताबिक है। ये उसकी आपको जो इतराज़ है वो RO पे है और
اور آپ کے جو مخالفین ہیں وہ پریزائڈنگ افسر پہ کر رہے ہیں کہ سلیکشن ایکٹ کو فالو نہیں کیا، تو اس میں اب معاملہ کہاں جاتا نظر آتا ہے آپ کو؟ دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بینچ پر اعتراض نہیں ہے، ہمیں کورٹ پر اعتراض ہے، اور آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بات بن چکی ہے، وہ آ چکی ہیں کہ ہم بینچ پر ہی جاتے ہیں، تو اب کیا معاملہ کہاں پر کنفلکٹ کہاں پر رہتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو طے شدہ ہے کہ ہم نے کسی صورت آئینی عدالت کو تسلیم نہیں کرنا۔ بینچ کی اگر کوئی بات آتی ہے تو اس پہ ریزنیبل بات ہے، ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر بینچ پہ آ جائیں گے تو اس حوالے سے بات چیت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اب لیکن بینچ کون سا ہوگا، 5 سینئر موسٹ 5 ججز ہوں گے یا 7 ججز ہوں گے، اس حد تک ہماری بات ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مطلب ہے کہ اس میں کوئی۔ اور جو آپ نے سوال کیا کہ پریزائڈنگ آفیسر نے غلط کیا، بھائی دیکھیں، پریزائڈنگ آفیسر جب ووٹ پول ہوتا ہے، پریزائڈنگ آفیسرز کے آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تھی، ہم کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتے تھے، جس طرح ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے، ہمیں انڈیپینڈنٹ کیا، ہم سے بلے کا نشان چھینا، چھوڑ دیں۔ پریزائڈنگ آفیسر نے وہاں ووٹ گنتی کی ان دی پریزنس آف آل دی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس یا ان کے پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں، ان سے دستخط کرا کے ان سب کو اپنا اپنا فارم 45 دیا، ہر ایک کے پاس ہے۔ اس پہ تو اعتراض کسی نے نہیں کیا، نہ طارق فضل نے کیا، نہ میں نے کیا، نہ کسی نے کیا، ساری پارٹیوں نے اس کے اوپر سائن کر کے دیے۔ لیکن رات کو جب انہوں نے 2 نمبری کی فراڈولنٹ قسم کے فارم 45 بنائے، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پریزائڈنگ افسر نے ہمیں دیے ہیں، ان کے دستخط بھی نہیں، ان کے انگوٹھے بھی نہیں، جعلی بنا دیے، وہی تو ہم کہتے ہیں لے آؤ، آپ کے پاس جو فارم 45 ہے وہ اوریجنل لے آؤ۔ وہ کیوں نہیں لاتے؟ وہ اس لیے نہیں لاتے کہ وہ فراڈ ہے، جب اس کا ویریفیکیشن ہوگا وہ جیل جائیں گے، وہ یہی اس لیے وہ نہیں لانا چاہتے۔ میرے ایک کیس میں ایسا کیا، خواتین 2 صفحے تھے اس کے، ایک سائڈ پہ خواتین کے انگوٹھے لگا دیے 2 نمبر، ایک سائڈ پہ اسی پیج کے دوسری سائڈ پہ میل سائڈ کے سیکشن کے انگوٹھے اور نشان لگا دیے۔ جب انسان کوئی بےایمانی کرتا ہے، چوری کرتا ہے نا، کوئی نہ کوئی اپنا نشان وہ چھوڑ جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو اتنی ایویڈنس ہے ان کے خلاف، تو فارم 45 ہے تو لے آؤ نا، ہم کب کہتے ہیں نہیں لاؤ، لائیں، پیش کریں، آج تک نہیں لائے، ہم نے تو پہلے دن پیش کر دیے نا، ہم نے پوری پبلک کو دے دیے، آپ کے میڈیا کو دے دیے، صحافیوں کو دے دیے۔ آپ کے پاس لے کر آیا تھا کہ جی یہ ہے میرے پاس، نہ آج تک عدالت میں دیے، نہ آج تک آپ کے کسی میڈیا پرسن کو دیے۔ وہی دوسری پارٹیوں کے بھی تھے، تحریک لبیک کے، آپ کے سارے۔ اور پھر ایک بات اور دیکھیں، میرے ساتھ صرف میرے نہیں تھے، میرے ساتھ تحریک لبیک تھی، اس نے آ کے اپنے فارم دے دیے، اس کے وہی ہیں جو میرے ہیں۔ ہمارے ساتھ مقابلے میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تھے، اس نے بھی وہی آ کے دے دیے، جو میرے تھے وہی ان کے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ جماعت اسلامی تھی، اس نے لا کر کے دے دیے، سب کو کہا، اس نے پریس کانفرنس بھی کی، ہمارے جو ہیں وہ وہی ہیں۔ تو ہم اکیلے تو نہیں تھے، 34 کینڈیڈیٹ تھے، باقیوں کا کیوں نہیں آپ نے ویریفائی کرا؟ آپ کے خلاف جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آپ کے خلاف سپریم کورٹ نے آپ سے بلے کا نشان لے لے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو انصاف سپریم کورٹ سے ملے گا، یا پھر سڑکوں پہ جب آپ احتجاج کرتے ہیں، احتجاج کر کے آپ کو انصاف مل سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم پاکستان کے تمام عدالتوں سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں، لیکن جو جج بےایمانی کرے گا، ناانصافی کرے گا، اس کا احتساب ہوگا اس دنیا میں بھی، اگلے جہان بھی۔ وہ بےایمانی کرے گا تو نہ وہ یہاں پرسکون رہ سکے گا اپنے ضمیر میں، نہ وہ اگلے جہان اس کو حساب اس کا بھی دینا پڑے گا۔ لیکن ہم ہمیشہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج بھی کریں گے، اسمبلیوں میں بھی احتجاج کریں گے، اور اس کے علاوہ عدالتوں میں بھی جائیں گے، یہ ہمارا بنیادی انسانی حق ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے بتایا ممبران کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، کڈنیپ کیا جا رہا ہے، اگر کوئی اعداد و شمار ہیں آپ کے پاس، کتنوں پر پریشر ہے، بات چیت چل رہی ہوگی، ہو رہی ہوگی کہ یہ ان کے ریڈار پر ہے؟ ہر ایک کے اوپر پریشر ہے۔ شفقت اوان نے کہا 50 کروڑ کی آفر ہوئی، ایک اور ممبر کو 50 کروڑ کی ہوئی، پھر 70 کروڑ کی ہوئی، پھر 1 ارب کی ہوئی، 1 ارب 5 کروڑ کی ہوئی۔ دوسرے اختر، اچھا ہمیں پی ٹی آئی کو فار دی ٹائم بینگ چھوڑ دیں، بھائی اختر مینگل کی آپ پوسٹ پڑھ لینا کل کی، اس کے گھر پہ رات کیوں چھاپا مارا؟ اس کے سینیٹر کو ہاسپٹل سے اٹھا کے لے گئے۔ آپ اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ میں ایک بات بتا دوں، آج جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، اس سے بدتر آپ نے پاکستان کی صورتحال کر دی ہے۔ یار اس ملک میں 25 کروڑ عوام کو رہنے کا حق دو، جینے کا حق دو۔ نوجوانوں کو آپ وہاں قتل کر رہے ہو پنجاب میں، اور نوجوانوں کے ساتھ، ینگسٹرز کے ساتھ ظلم اور تشدد اور بربریت کا ماحول قائم کر رہے ہو۔ لوگ یہاں سے پیسہ لے کے ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، برین ڈرین ہو رہی ہے، یہاں کا نوجوان جو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ اس ملک میں ملک کے لوگوں کو خدا کے لیے رہنے دیں، زندہ رہنے دیں۔ پنجاب کالج کے طلباء کو گرفتار کیا جا رہا ہے، پنڈی میں، اسلام آباد میں،
आपकी वकला बरादरी क्या उन तुलबा का साथ देगी? हम जिस तरह से आप देख रहे हैं लाहौर में ये वाकया हुआ है, तमाम तुलबा सड़कों पे हैं। तो क्या वकला बरादरी बच्चों के साथ जाती नजर आ रही है? हम वकला के साथ वकला हम खड़े हुए हैं बच्चों के साथ। आज भी हमारा जो एहतजाज था पिंडी में, वकला भी उन एहतजाज में शामिल हुए। मुकम्मल तौर पर हम बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, हम तलबा के साथ खड़े हुए हैं, मुकम्मल तौर पर हम उनका साथ देंगे। हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर चौधरी इश्तियाक साहब मौजूद हैं, ये भी इस हवाले से बात करेंगे। देखें वो सियासी रंग दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा न करें जो बच्चों के एहतजाज पे जुल्म करें। इन यजीदियत का ये हरकतें कर रहे हैं, मिसालें दे रहे हैं, और जो कुछ ये बच्चों को मार रहे हैं ये एक फस्तायत की बदतरीन मिसाल है। बदकिस्मती इस बात की है कि जो शख्स यहाँ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। मीडिया आवाज़ उठाता है तो मीडिया के मालकान को बुला के हुक्म दिया जाता है। आपने वज़ीर इत्तलात की वो ऑडियो लीक भी सुन ली होगी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि खबरदार इसको अगर चलाया तो बंद कर दूंगी और निकाल दूंगी नौकरियों से। मरियम नवाज की आपने ट्वीट सुन ली होगी या उसकी ऑडियो लीक सुन ली होगी। खुदारा इस मुल्क में जिंदा रहने का हक दें, जुल्म को प्रोटेक्शन देने के लिए आप अपने सरकारी वसाइल को इस्तेमाल ना करें। अगर यहाँ आवाज़ दब गई तो ये मुल्क बर्बादी के दहाने पे पहले पहुंच चुका है, आप इसको आखिरी धक्का देने जा रहे हो। इस मुल्क में आईनी तरामीम की खिलवाड़ में आज हमने 6 मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपनी पिटीशन वापस ली है। और वो पता है क्यों ली है हमने काजी साहब से? कि काजी साहब उसको जुडिशल कवर देने जा रहे थे, और अगर ये जुडिशल कवर दे के पार्लियामेंट को कहते कि जी जाएं आप आईनी तरामीम कर लें, कोई शख्स जो है, हमने अपना राइट रिजर्व करते हुए आज इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच से अपनी पिटीशन वापस इसलिए ली है कि वो ऑब्जेक्शंस के ऊपर 3 मेंबर बेंच बना के बैठा है। आपको पता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक इन चैम्बर अपील होती है, और ये 3 जजेस बैठ गए थे, काजी साहब उसके अंदर तशरीफ फरमा हो गए थे। हमने इसलिए ये पिटीशन वापस ली है। लेकिन वकला, ये काला कोर्ट हमेशा हर मजलूम के साथ खड़ा रहा है, और ये वकील हमेशा इस आइन की पासदारी के लिए खड़े रहेंगे। हर जुल्म बर्बरियत हमने बर्दाश्त किया है। हमारे ऊपर पेट्रोल बम भी फेंके गए, हमें सीधी गोलियां भी मारी गईं, लेकिन इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े थे और कल भी खड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह इस मुल्क में आइन की सरबुलंदी तक ये काला कोर्ट अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा। थैंक यू। ये 3 तारीख को यहाँ इलेक्शन कमीशन में आ गए, आकर कहा कि जी हमें इनसे बड़ा खतरा है कि क्योंकि हमसे ये फॉर्म 45, 46 मांग रहे हैं, और आज भी यही बात यहाँ कह रहे हैं कि हमसे फॉर्म क्यों मांगते हैं, तो लिहाजा हमें इनसे बचाया जाए। और इन्होंने 2.5 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया था। 2/7 को भी लगा, फिर 8/7 को भी लगा, और उस वक्त तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। और यहाँ क्या हुआ कि 3 तारीख को इन्होंने एप्लीकेशन दी, 4 को इलेक्शन कमीशन ने उसको ना सिर्फ नोटिस कर दिया बल्कि साथ रिकॉर्ड मंगवा लिया ताकि 5 को केस ही ना चले। और रिकॉर्ड मंगवाने का इनके पास कोई हक हासिल नहीं है, इनको कानून इनको हक नहीं देता। बहरहाल इन्होंने बाद में 10 तारीख को ये केस ट्रांसफ़र कर दिया जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा के पास, अपने हैंड पिक्ड जज के पास। अब हुआ क्या कि जब आर्डर हमने इसको सस्पेंड करा लिया तो उसके बाद जब केस चलने लगा तो फिर इन्होंने जा करके उसको दोबारा स्टे करा लिया और केस नहीं चलने दिया। आज तक जो 6 महीने में केस चलना था, आज 9 महीने हो गए हैं, केस का अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि कौन सा ट्रिब्यूनल केस को सुनेगा। और आज तक पोजीशन ये है कि इनके पास कोई रीज़न नहीं थे। पहले कहते थे कि जज बायस है, आज वो वापस ले लिया कि जज मुतासिब नहीं है, बायस नहीं है। तो जब जज बायस नहीं है, कहते हैं अब हम अपना ग्राउंड तब्दील करके सब ये कहते हैं कि हमें जज के ऊपर एतमाद नहीं रहा। और क्यों एतमाद नहीं रहा? कि जी वो केस को जल्दी चला रहे हैं। और केस को जल्दी वो क्यों चला रहे हैं? केस को चलाने के लिए लॉ ये कहता है कि 6 महीने में फैसला होगा। 2.5 महीने में तो इन्होंने जवाब जमा नहीं कराया, तो 6 महीने में फैसला कैसे होना था?
तो लिहाजा अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए वो शेल्टर ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। आपको पता है इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा कि आपको ऊपर हमारा इल्ज़ाम है, इलेक्शन कमीशन हमारा मुल्ज़िम है उस पिटीशन में, लिहाजा जिसके ऊपर हमारा इल्ज़ाम है कि करप्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो करप्शन थी आपने उसको शेल्टर किया है। क्योंकि मैंने इनको बताया कि फॉर्म 47 3 बनाए हैं रिटर्निंग अफसर ने, मैंने कहा कि ये अभी निकाल के देख लो आपके सामने ही। एक बनाया 9 तारीख को 9 फरवरी को, एक बनाया 10 फरवरी को, एक बनाया 12 फरवरी को। और इलेक्शन कमीशन में जब हमने 9 तारीख वाला फॉर्म चैलेंज किया, इलेक्शन कमीशन ने हमें स्टे दे दिया 11 तारीख को। 11 फरवरी को कहा कि कंसोलिडेशन प्रोसेस इज सस्पेंडेड, यानी वोटों की गिनती प्रोसेस कंप्लीशन ये बंद कर दें, रोक दें। और रिटर्निंग अफसर ने ये लिख के दिया कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज पोस्टपोन्ड इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ईसीपी। अब दोनों ने लिख दिया, हम मुतमैन होकर घर चले गए। घंटे बाद में पता चला कि ये कठपुतली तारिक फजल वहां बैठ के उनके साथ रिकॉर्ड टेम्पर कर रहा है। हम वहां भागम भाग पहुंचे आरओ के पास, उसने कहा जी नहीं हम आपको नहीं आने देंगे। हम इधर इलेक्शन कमीशन के पास आए, इलेक्शन कमीशन ने कहा ये कैसे कर सकते हैं, फौरन ऑर्डर किया कि जी बुलाएं उनको। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो कंटिन्यू रहा टेम्परिंग ऑफ द रिकॉर्ड। 12 तारीख का फॉर्म 48 और 49 है और इन्होंने उसी दिन जब स्टे भी दिया, आरओ ने भी स्टे दे दिया और अभी तक फॉर्म नहीं बने 48 49, इन्होंने 11 तारीख को नोटिफिकेशन कर दिया। आज भी जो एस्टेब्लिश रिकॉर्ड है, एडमिटेड रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक फॉर्म 47 3 है, एक 9 फरवरी का, एक 10 का, एक 11 फरवरी का। और फॉर्म 48 और 49 जो है वो एक 12 का है और दोनों 12 के हैं। तो लिहाजा 12 को अगर फॉर्म बने हैं तो 11 को नोटिफिकेशन कैसे हो सकता है। तो ये वो इलीगलिटी है जो प्रूव्ड है इलेक्शन कमीशन के पास। मैंने इलेक्शन कमीशन को गुजारिश की है, आप तो इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप अपनी इलीगलिटी जो इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर बैठा एडजुडिकेशन कर रहा है, फैसला देगा, आप उसको अवॉइड करने के लिए ट्रांसफर कर रहा है और आप उनको फेवर कर रहे हैं तारिक फजल को कि आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बहरहाल मेरे आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए। एक दो चीज़ें मैं और आप